नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद। मयूरभंज जिले में विभिन्न कार्यक्रम में जोगदेवा आसंताकाली ओडिशा गस्तरे आसिबे राष्ट्रपति। कार्य अवहेला 128 जन डाक्तर विरोध में श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान निमंते मुख्यमंत्री निर्देश। सहरांचल में पीएनजी व्यवस्था को त्वरान्वित करने राज्य सरकार पदक्षेप एवं शीतलषष्ठी यात्रा रे आज संपन्न हेब देवदंपति विवाहोत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसंता कालीठारू 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुछंती। एही समय राष्ट्रपति मयूरभंज जिलार रायरंगपुर गस्त करने सह भुवनेश्वर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पक्षर आयोजित हेबाकु थिबा एक स्वास्थ्य शिविर में जोगदे हिताधिकारी और डाक्तर मानक सह आलोचना करिवे। राष्ट्रपति मयूरभंज जिलार कुसुमी ब्लॉक अंतर्गत 113टी खनि प्रभावित ग्राम में एक बृहत ग्रामीण पाइप जल जोगाण प्रकल्पर उद्घाटन करिवे। एहा व्यतीत हाटबद्राठारे ब्रह्मकुमारी संस्था पक्षरु मातृशक्ति भवन, एक स्वतंत्र सर्किट हाउस एवं रायरंगपुर में नवनिर्मित पुलिस जिलार उद्घाटन करिवे। शनिवार दिन राष्ट्रपति पहाड़पुर गस्त करने सहित गोसाणी पीठ, सांताली जाहेरा एवं हो जाहेरा रे प्रार्थना करिवे। राष्ट्रपति एक दक्षता केन्द्र परिदर्शन करी हिताधिकारी मानक सह आलोचना करिवे। सेहीपरि एसएलएस ट्रस्ट द्वारा परिचालित शिक्षानुष्ठान गुड़िकर कार्यर अग्रगति उपरे मध्य राष्ट्रपति समीक्षा करिवे। परदिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एक साधारण कार्यक्रम में जोगदेवे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलित भावे केतक उन्नयनमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और भित्तिप्रस्तर स्थापन करने सह एक विशाल जनसमावेश को संबोधित करिवे बोली आम संवाददाता जणाइछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली नुआदिल्ली रे एक स्वतंत्र कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY अधीन रे प्राय 2400 कोटी टंकार प्रोत्साहन राशि प्रदान करिवे। देशव्यापी अद्यावधि एही योजना अंतर्गत 15 लाख हिताधिकारी नियुक्ति पाइबारे सहायता मिल पारिछि। योजना रे कर्मक्षेत्र में प्रवेश करुथिबा नूतन कर्मचारी मानंकु सहायता प्रदान करिबा पई 15,000 टंका पर्यंत प्रोत्साहन राशि मिलिबो। गत वर्ष अगस्ट मास पहिलारू कार्यकारी होइथिबा एही योजना रे समुदाय 69,446 कोटी टंकार व्ययबराद करा जाइछि। राज्य में विभिन्न डाक्तरखाना रे दीर्घ 5 वर्षरू अधिक समय धरी कार्य में अनुपस्थित रहिथिबा 128 जन मेडिकल अफिसरଙ୍କ उपरे श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दैछंती। सेहीपरि कंधमाल पुलिस हस्पिटाल पूर्वतन मेडिकल अफिसर डाक्तर विचक्षणा पाणिग्राही को मुख्यमंत्री सरकारी सेवारू बहिष्कार करिछंती। डाक्तर पाणिग्राही 2012 परठारू अनधिकृत भावे कार्य में अनुपस्थित रहिबा सह निर्देश अनुपालन करिनथिले। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवा को गुरुत्व देई नूतन डाक्तरखाना खोलिबा सहित एहार आधुनिकीकरण करुछंती। नियुक्ति पाइबा परे कार्य में अनुपस्थित रहिबा ग्रहणीय नुहे बोली मुख्यमंत्री कहिछंती। राज्यर 24 जिलार 707टी दुर्गम अंचल में 4G मोबाइल टावर स्थापन निमंते जमी हस्तांतर प्रक्रिया त्वरान्वित करने को इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विभाग पक्षरु समस्त जिलापालंकु निर्देश दिया जाइछि। डिजिटल भारत नीति योजना अधीन रे दुर्गम अंचल में डिजिटल संजोग को सुदृढ़ करने BSNL को 2000 वर्ग फुट जमी हस्तांतर करने को निर्देश दिया जाइछि। पूर्वरु 294टी स्थान में टावर स्थापन पर अनुमति मिल सारिथिबा जଣାपड़िछि। सहरांचल गैस जोगाण व्यवस्था अधीन में पाइप जोगे गैस संजोग व्यवस्था को त्वरान्वित करने नगर उन्नयन विभाग पक्षरु समस्त जिलापाल, पौर कमिशनर और साधारण जोगाण विभाग को निर्देश दिया जाइछि। केंद्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयर परामर्श अनुଯାयी राज्य सरकार घरोई पीएनजी संजोग व्यवस्था उपलब्ध थिबा अंचल में उपभोक्ता को एलपीजी बदल में पीएनजी व्यवहार लगी सुविधा जोगाई दियाजिबो। ओडिशा सहरांचल गैस वितरण नीति 2026 को प्रभावशाली ढंग से कार्यकारी करने उपरे नगर उन्नयन विभाग निर्देश देइछि। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू। प्रसिद्ध शीतलषष्ठी यात्रा पई संबलपुर शहर उत्सव मुखर होई उठिछि। देवदेव महादेव और देवी पार्वती विवाह पई प्रस्तुति जारी रहिछि। देवी पार्वती आज कन्यालय को आगमन करिछंती।
ए संपर्क शुणु एक रिपोर्ट। परंपरा और संस्कृतिर अनन्य सम्मिश्रण शीतलषष्ठी ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଗତ ବର୍ଷର କନ୍ୟା ପିତାମାତାଙ୍କ ଗଇଁଠାଳ ଫିଟା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କନ୍ୟା ପିତାମାତା ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦପଡ଼ାର ବମ୍ବରାଡ଼ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର, ମୋଦିପଡ଼ାର ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବା, ଝାଡୁଆପଡ଼ାର ଲୋକନାଥ ବାବା, ବୁଢା ରାଜାର ପାହାଡେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ସମେତ ସବୁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ରାତ୍ରି ଶୁଭଲଗ୍ନରେ ବରାନୁଗମନ ଓ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ। ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀରେ ଥାଳ ଉଠା, ପତର ପେଣ୍ଡି, ଗୁଆଗୁଣା, ବେଦ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଦେବ ବିବାହ ଏବଂ ନଗର ପରିକ୍ରମା ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିକାନ୍ତି ଏହି ପର୍ବକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ସ୍ମୃତି ରେଖା ତାରଣିଆ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆରଡ଼ି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ହରଗୌରୀଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକୃତ୍ୟ ଓ ହଳଦୀ ସ୍ନାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ହରଗୌରୀଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସଂଶୋଧନ କରି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ତାଲିମ ପରିଷଦ SCERT ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମଧୁସ୍ମିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆ ବହି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକ ଛପାଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ପରେ ଆଜିଠାରୁ 22ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛି। ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରା ଛୁଟି ଅବଧିକୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ଖରା ଛୁଟି ଅବଧିକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବା ନେଇ କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ କରିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଶିଶୁ ବାଟିକାଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସକାଳ 6:30 ମିନିଟ୍ରୁ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟର ଭାଲୁଗୁଡ଼ା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷର ସଫଳତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା, ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ପରିବହନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଟ୍ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ମାଲକାନଗିରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥର କିଛି ସମ୍ବାଦ ସଂକ୍ଷେପରେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦରଘା ବଜାର ସ୍ଥିତ ନେତାଜୀ ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପୁରୁଣା ସହରରେ ହେଉଥିବା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ସୁପରିଚାଳନା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୈବିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କାର୍ଯ୍ୟର ଅବହେଳା ପାଇଁ 128 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପିଏନ୍ଜି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।